салом бинандагони арҷманд, фурсати огаҳӣ аз хабарҳои муҳими имрӯз чоршанбе 25 июн расид. Ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ки дар 15 дақиқа ҳодисаҳои муҳимтарини Тоҷикистон ва ҷаҳонро хулоса мекунад. Сархати мавзӯъҳои асосии нашр аз ин қарор аст. хадамоти муҳоҷирати Литва мехоҳад маркази визадиҳӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон баста шавад. Дипломатҳои ин кишвар феълан дастуре нагирифтанд. гурӯҳи мақомдорони ниҳодҳои қудратии вилояти Калуга бо иттиҳоми ғайриқонунӣ таҳия намудани ҳуҷҷатҳои 50 000 муҳоҷир боздошт шудааст. дар Хуҷанд силсилаи намоишномаҳои ҳунарӣ дар мавзӯъҳои доғи ҷомеа бепардаву ошкор рӯи саҳна гузошта мешаванд. мардум омада аллакай худро ба фикри ман ҳар кас дар ҳамон саҳна худро мебинад. хадамоти муҳоҷирати Литва як ҷумҳурии назди Балтика хостори бастани маркази визадиҳӣ барои он шаҳрвандони Тоҷикистон аст ки мехоҳанд иҷозаи иқомат дар Литваро ба даст оваранд. Радиои ЛРТ рӯзи 25 июн бар асоси суҳбат бо раиси ин хадамот Эвелина Гудзинскайте навишт ки сабаби садо додани чунин як тадбир дар он аст ки бисёр шаҳрвандони Тоҷикистон баъди ворид шудан ба хоки Литва ҳатто баъди анҷоми муҳлати буду бошашон дар ин кишвар мемонанду аз ин ҷо берун намешаванд. Хадамоти муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Литва гуфтааст то оғози моҳи июн шумори шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар хоки ин кишвар иҷозаи иқомат доштанд 6250 нафарро ташкил медод. дар давоми 2 соли гузашта шумори муҳоҷирони тоҷик дар Литва 5 баробар афзудааст. Эвелина Гудзинскайте дар мусоҳибааш бо радиои маҳаллӣ гуфтааст ки бисёр вақт шаҳрвандони Тоҷикистон баъди ба поён расидани муҳлати санади иҷозаи зист ҳам дар ин кишвар мемонанд ва бо ин корашон қонунро вайрон мекунанд. агар ба маълумот оид ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ назарандозем мебинем ки шумори шаҳрвандони Тоҷикистон ки аз хоки Литва сари вақт хориҷ намешаванд ва нисбати онҳо бояд қарори ихроҷ яъне қарори бозгашт содир шавад аз назари фоиз масалан аз узбекҳо хеле баландтар аст, гуфтааст ин мақомдори кишвари аврупоӣ. Гудзинскайте гуфтааст тоҷикистониҳоро инчунин бисёр вақт дар сарҳади Беларус ва Литва дидан мумкин аст ки талош мекунанд ғайриқонунӣ ба кишвар ворид шаванд. Литва феълан дар хориҷа 31 идораи визадиҳӣ дорад. тибқи иттилои дастрас аксаран иҷозати иқомати муваққатӣ дар Литваро он шаҳрвандони Тоҷикистон дарёфт менамоянд ки ҳамчун ронандаи мошини боркаш дар ин ҷумҳурӣ кор мекунанд. мақомот дар Тоҷикистон ҳанӯз дар ин замина ҳеҷ вокунише нашр накарданд. дар Русия 2 мақоми калони полис ва 3 фарди мулкиро бо иттиҳоми ғайриқонунӣ таҳия кардани санадҳои даҳҳо ҳазор муҳоҷирони корӣ ба хотири ба даст овардани пул боздошт карданд. ҳодиса дар вилояти Калуга рӯй додааст ки мақомоти он ҷо бо сиёсати муҳоҷирбадбиниашон бисёр маъруф ҳастанд. муфаттишон гуфтанд баъди ҳабси мақомоти вазорати корҳои дохилии Калуга навбати муштариони онҳо муҳоҷироне фаро мерасад ки пул дода аз хидмати ғайриқонунӣ онҳо истифода карданд. тоҳири сафар ҷузъиёти боздошти ахирро гузориш медиҳад. шабакаҳои иҷтимоии Русияро субҳи 25 июн навори боздошти ғофилгиронаи 2 мансабдори баландпоя аз ҷониби афсарони ниқобпӯш такон дод. Телеграм-канали машки онро марбут ба мақомоти интизомии Русия меноманд навишт ки ин 2 мақоми баландпояи полиси вилояти Калуга ҳастанд ва онҳоро ба сабти номи ғайриқонунӣ 50 000 муҳоҷири корӣ айбдор мекунанд. манбаъ навиштааст боздоштшудаҳо Сергей Григорьев, муовини раиси шӯъбаи полиси ноҳияи Жуковский дар вилояти Калуга ва Евгений Солопов, раиси идораи тафтишоти ҷиноӣ мебошанд. бовар меравад дар 2 соли гузашта Григорьев ва Солопов аз коргарони хориҷӣ пул гирифта ва ба онҳо дар супурдани имтиҳони забони русӣ, гирифтани патент ва сабти ҷои иқомат ғайриқонунӣ кӯмак мекарданд. бар асоси ин санадҳо муҳоҷирони корӣ расман ҳаққи зиндагӣ ва кор дар Русияро ба даст меоварданд. Григорьев ва Солоповро ба қасди ба даст овардани пул аз муҳоҷирони ғайриқонунӣ гунаҳкор мекунанд. Телеграм канали Маш навиштааст ки дар баробари бад ҷавобгарии ҷиноӣ кашидани гумонбарон полис
از پی پیدا کردن و سنجش سندها و جزا دادن 50,000 مهاجر می شود که از خدمات این دو مقام پلیس استفاده بردند. جزئیات دیگری نشر نشده است، ولی در گذشته تحقیقات پلیس در روسیه و سازمان‌های حامی حقوق مهاجران نشان داده است که ثبت نام غیرقانونی مهاجران کاری در روسیه بدون شرکت ماموران پلیس یا کارمندان اداره‌های دولتی امکان ندارد. اسم مقامات ولایت کالوگا در رابطه با موضوع مهاجرت دوام 1-2 سال گذشته بسیار زیاد یاد شده است. از جمله رئیس ولایت ولادیسلاو شپشا با تشبس‌های محدود کننده حضور مهاجران خیلی معروف شده است. از جمله سال 2022 این ولایت از برنامه پرسیلینی خارج شد. شپشا آن را چون یک شکافی برای مهاجران برای راه یافتن به روسیه نامیده و انتقاد کرده گفته است که قطع برنامه مهاجران را در ولایت کالوگا 3-4 برابر کم کرد. او که ندانستن زبان روسی از جانب مهاجران کاری را تنقید می‌کرد، یک تشبسکاری به مکتب‌ها قبول نشدن فرزندان مهاجران و جاری کردن امتحان زبان برای آنها میباشد. این تشبس را سپس دومه دولتی به قانون تبدیل داد. یک مهاجر از آسیای مرکزی میگوید با امید گرفتن شهروندی روسیه به جنگ اوکراین رفت، ولی حکومت به او پاسخی رد داد. این مرد که خواست نام و چهرهش پنهان ماند گفت بر اساس قرارداد با وزارت دفاع روسیه به جنگ رفت و 2 بار زخمی شد. با او نه تنها حق شهروندی ندادند، بلکه نامش را بر روی خط شخصانی تحت نظارت وارد نمودند. این مرد زاده یکی از کشورهای آسیای مرکزی است و بعد سفربر شدنش به جنگ در مدت کمتر از 1 ماه مجروح شده است. میگوید اقبالش بلندی کرده است که از اول به میدان جنگ نفرستادند. 3 روز در داخل قسمی حربی بودیم. بعد سربازان را جمع کرده با هواپیما به راستای لب دون فرستادند. آنجا تخمینا 10 روز دوره آمادگی را میگذاشتند. تا زمانی به جبهه فرستادنشان 15 روز وقت گرفت. دیدند که سیگار نمیکشم و قوی هستم، ورزش میکنم، در گروه نجات بخشان جای دادند. وقتی این گروه را برهم دادند، به خط اول جنگ فرستادند. تخمینا 1.5 هفته تا جراحت یکمم آنجا بودم. 8 فوریه قرارداد امضا کردم و 6 مارس یاره‌دار شدم. به قول این مرد، فرماندهان سربازان جوان و جنگ نادیده را به جبهه اول جنگ میفرستادند که آنجا شانس زنده ماندن کمتر است. من در کارخانه کیمیاوی اودیوکا بعد در دهه بردیچی ولایت دونسک بودم. در بردیچی باری اول و در اوچرتینو در سمت دونسک و پاکرووسک باری دوم مجروح شدم. اولین بار پایم از بمبای خوشایی زخمی شد. حالا هم 2 آهن‌پاره در داخلش مانده است. بیرون نبرآوردند. دوم بار چشمم مجروح شد. سوختگی درجه 1 و 2. این مرد حالا از رفتنش به جنگ پشیمان است. میگوید از این راه میخواست شهروندی روسیه را بگیرد، ولی مقامات او را به فهرست شخصانی تحت نظارت وارد کردند. اگر مناسبتشان چنین باشد، به من این همه چی در کار؟ هیچ ضمانتی نیست، نه برای فرزندانم نه برای آینده خودم که برمیگردم یا نه. مثلا حتی اگر طبابت یافتم، نمیدانم که نسبت به سرنوشت من چی قرار قبول میکنند. معلوم نیست که شهروندی میدهند یا نه. هیچ جوابی هم نمیدهند. در قسم حربی هم چیزی نمیگویند. میگویند به اداره پاسپورتدهی رو. حتی به پوتین و اداره های دیگر نامه زدم. هیچ جوابی نیست. بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین از کشورهای آسیای مرکزی هم صدها نفر اختیاری یا مجبوری در این جنگ اشتراک کردند. برخی منبع‌ها شمار تاجیکستانی ها در این جنگ را حدوداً 1000 نفر میگویند. هنرپیشگان ولایت سوخت سلسله نمایش‌های را روی صحنه آوردند که به گفته‌شان عاری از سنزور بوده قرار است به مسائل روز جامعه جوابگو باشند. این سلسله ها در دایره همایش درامالا با دستگیری شویساریا در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد شدند. برخی از بینندگان شیوه نوی تهیه را خوش پذیرفته خواهان گسترش لایحه گردیدند. فرزان محمدی در چند نمایش سلسله شرکت و گزارشی را تهیه نمود.
من بسیار دیدم خاری و زاری و پس زمین دخترانی به حمایت. بکارت و دیگر مشکلات دختران در جامعه تاجیکستان در محور اساسی نمایشنامه مادرم، پدرم و من عائله مستحکم قرار داشت. این اثر آخر هفته گذشته در تالار تئاتری به نام کمال خوجندی شهر خوجند روی صحنه آمد. سعیده یوسف که در آن نقش مرکزی را می‌بازد گفت که نمایش مشکلات ده‌ها دختر را افشا ساخت. بسیارتر چرخ می‌زند اما همه روی پشت می‌کند که همه گم نفهمند. در سر جنگ و دو چیزی میگویم تو رو خیلی دوست می‌دارم. اثر در مدت کوتاه روی کار آمده به طرز خوانشی بی‌قیدی به تماشابینان پیشکش گردید. این شیوه پیشنهاد از دیگر نمایش‌های تئاتری فرق داشت و هنرمندان گفتند که بار اول آن را آزمودند. من فکر میکنم که همچون هنرمند این برای من یک مکتب، یک آزمایش، یک دیدی نو و مؤلفای دیگر شناس شدم. من فکر میکنم که و آرزو میکنم که چنین انمی خیلی فرمت ها بسیارتر جاری شوند در تئاترهای مس ولایت سوخت، زیرا که این یک مکتب کلام برای هر یک هنرمند میشه. نمایشی مذکور در دایره لایحه منطقوی لابراتوار درامنویسان جوان آسیای مرکزی برگزار گردید که آن را تئاتر الهام شهر تاشکند با دستگیری کنفدراسیون شویتزاریا در کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و همکنون تاجیکستان عملی ساخت. هماهنگسازان لایحه در ولایت سوق میگویند که این طرح به سانسور یا سنزور است. امروز خود همون جوانایی که بیشتر به تئاتر خیلی شاید مایل ندارن، همونا خودشون درد دلشون رو افشا کردن که در اینجا امروز نمایش داده میشه. این پیسه هایی که در دوام 2 روز ما به تماشابینان پیشکش می نماییم، اون حتما همون متنی است که خودی مؤلفان به نقشه گرفته بودند، میخواستن به تماشابین نشان دهند. یگان تغییرات ندیده است و ما امیدواریم که این به تماشابینان معقول می شود و خوب پذیرایی کرده می شود. هواداران تئاتر میگویند که فرمت خوانش به تماشابینان امکان میدهد که بار اول با متن اثری نو در اجرای هنرپیشگان شناس شوند و جریان ایجاد را از نزدیک احساس نمایند. به اندیشه آنها مردمی از تئاتر دور شده را این نوع نمایش نزدیک می نماید. به فکر من در تئاترها باید نمین موضوعهای اکتوالی که امروز در جامعه یعنی یک مشکلاتی هست، نمین مشکلات را به صحنه گذارند تا اینکه مردم آمده الکی خود را به فکر من هر کس در همون صحنه خود را می‌بیند. تشبسکاران طرح بر اینند که لایحه به رشد دراماتورگی معاصر، دستگیری هنرپیشگان و اثرهای نو فراهم آوردن امکانیت برای رشد کسبی نویسندگان جوان روانه شده است. این همایش ادامه قسمت تعلیمی و ایجادی لایحه باشد که در دایره آن 25 اثر ایجاد شده، 9 عدد آن در شهر تاشکند رونمایی شدند. حالا لایحه اکنون به تاجیکستان و قرقیزستان گسترش می‌یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و خبر دیگر در جمهوری قبردین و بلقور روسیه، پرونده 10 به اصطلاح ناظر شریعت را برای تشکیل سازمان افرادگرا در دادگاه محاکمه خواهند کرد. رئیست تفتیشات وزارت کارهای داخلی قبردین و بلقور پرونده 10 ساکن شهر ترنیاوز را روز 24 ایون دیروز به دادگاه فرستاد. به گروه ناظران شریعت مردان 26 تا 54 ساله شامل بودند. فعالیت غیر قانونی نفران دوره سالهای 2017 تا 2023 را در بر میگیرد و به حیث جبردیده عملهای آنها 16 نفر ساکنان محلی یاد می شوند. این نفران را ناظران شریعت برای گویا موافق نبودن رفتار و طرز زندگیشان به عقیده های دینی و اکستریمیستی جزا دادند. از جمله آنها از فشارهای روانی و لطوکو با کلتک کار می گرفتند. برنامه امروزه به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید، ولی این نه همه خبر و گزارش های ما بود. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیو آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در شبکه های فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و
X و تیک تاک دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه‌های اخبار آزادی سهام‌گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید میتوانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. خداحافظ.